शोभे सौम्य मुखारविंद हसतु नेणेयमी वर्षता वाणी छे महिमा भरी मृदुवળી हૈયે हरि धारता योगी राज प्रमुख जे हृदयथी जेना गुणे રીજતા वंदो संत महंत स्वामी गुरुने कल्याणकारी सदा। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने जय स्वामी नारायण। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी आज जन्म तारीख से अने खरेखर आपड़ा प्राण प्यारा गुरु हरि महंत स्वामी महाराजे ए दरेक हरिभक्तों पर एक कृपा दृष्टिए करीने आपने एवा सद्गुणों जे आंतरिक साधना माटे खूब जरूरी है एनी विशेष वातो करेली से अने करता आव्या से। गुणातीतानंद स्वामीए पहला प्रकरणनी पहली ज वातनी अंदर कहेलू है कि महिमा जेवू बीजू कोई साधन नहीं। तमे कोटी जप करो, तप करो, व्रत करो, अरे दान करो, परंतु जे महिमा जेवू है ने एनाथी बीजू आवा कोई साधनों पण ए विशेष नहीं जणाता। एटले महिमानुं आटलुं विशेष महत्व गुणातीतानंद स्वामीए तो वातोनी अंदर कह्युं छे, परंतु ज्यारे आपणा वास्तविक जीवननी अंदर ज्यारे तपास करीए त्यारे पण आपणने ख्याल आवे के कोईकने आध्यात्मिक मार्गे आगळ वधवुं छे अने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स, माया, तृष्णा, अहंकार आ बधाय स्वभावों से पंच विषयों प्रत्येनी जे आसक्ति से अथवा तो जे आ इंद्रियों तरफथी जे आपणने हैरान गति करे छे अने आपणुं मन, तो आ बधायथी आपणे छुटकारो मेळवવો છે तो एना माटे पण जरूरी शुं छे कि आ बधाईनो आपणे एक प्रकारे त्याग करवा माटे पण एक अगत्यनुं जो कोई परिबळ होय तो महिमा छे। आपने भगवान अने मळेला जे सत्पुरुषनो जो एकदान महिमा समजाई जाय ने तो कोई प्रकारनो प्रश्न आपणा जीवननी अंदर आवतो नथी। आपणे कोईक धंधाकीय क्षेत्रनी अंदर आगळ वधवुं होय तो तमे त्यां जोता हशो त्यां आपणे नफानुं महत्व वधारे छे, एटले के पैसो। आम तो पैसो ए परमेश्वर आवुं नाम पण कह्युं छे। अने नाणा वगरनो नाथ्यो नाणे नाथा लाल। ए पैसा न होय ने एटले नाथ्यो नाथ्यो करे, पण एक वखत पैसा कोईक व्यक्ति पासे आवी जाय ने एटले नाथालाल एनी पासे मार्गदर्शन लेवा माटे जाय। एटले जो आपणे नफानुं पैसानुं महत्व खबर छे तो रात दिवस आपणे मेहनत करीए छीए। संबंधोमां पण कंईक आवुं ज छे। आजे संबंधोनी अंदर जे खटाश आवेली छे कि जे ते प्रकारे छूटाछेड़ाना प्रश्नो होय, भाई भाईना प्रश्न, भाई बहनना प्रश्न, पति पत्नीना प्रश्न, सासू वहुना प्रश्न, आज कोई पण एवो संबंध नहीं होय कि ज्यां प्रश्न नहीं होय। परंतु आ प्रश्ननो पण छुटकारो माटे शुं जरूरी छे कि ए संबंधे करीने जे आपणी जे पत्नी छे, जे भाई छे, जे माँ छे, जे पिता छे, जे बहन छे, आ बधायना संबंधनो एक महिमा राखवानो छे तो प्रश्नो ओछा थशे। આપણે સામેવાળા વ્યક્તિ પાસે સામે ગમે તેમ બોલી નાખીએ છીએ કે ઝઘડીએ છીએ તો એનું કારણ પણ શું છે કે આપણે મહિમા નથી રાખતા। તો જો કૌટુંબિક રીતે પણ એક શાંતિ માટે મહિમા જરૂરી છે તો આપણા પ્રગટ ગુરુ મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આ મહિમા કેટલો વિશેષ જોવા મળતો હતો। તો આજના દ્વિતીય દિનની અંદર આજે આપણે એની વાતો કરવાની છે અને જો આપણે એમના શિષ્યો છીએ એટલે એવા પ્રસંગો સાંભળીને આપણે પણ આ મહિમાને એ વિશેષ આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરવાનો એક પ્રયત્ન કરવાનો છે। શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત ગઢડા મધ્યના 63ના વચનામૃતની અંદર વાત કરી છે કે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા મોટો છે અને ભગવાનના ભક્ત છે તે તો કેવળ બ્રહ્મની જ મૂર્તિઓ છે, એને વિશે તો મનુષ્ય ભાવ લાવવો જ નહીં। અહીંયા જો શ્રીજી મહારાજ આપણને એક ઉપદેશ આપે છે, એક આપણને સાચી દિશા આપે છે, એક આપણને અહીંયા ટકોર કરે છે કે ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તનો આપણને પ્રથમ જ પ્રશ્ન થાય કે ભગવાનનો તો મહિમા રહે છે
એટલે આપણે એમનું ભજન કરીએ છીએ, રવિ સભાની અંદર જઈએ છીએ અને નિયમો ધર્મ પાળીએ છીએ. અને અમુક વાર વત્તે ઓછા પ્રમાણની અંદર અમારી નિષ્ઠા થોડીક અમુક વાર કાચી પણ જોવા મળે છે, કારણ કે મહિમાનો ત્યારે અભાવના લીધે એવું જોવા મળે છે. પરંતુ અમે ભગવાનના જે ભક્તનો તો છે ને ઘણી વખત અમે અવગુણ લઈએ છીએ. જો યાદ રાખવું કે ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેવો ને એ મોટામાં મોટું પાપ શ્રીજી મહારાજ કહે છે. હવે અહીંયા શ્રીજી મહારાજ આપણને એક આંગળી ચીંધીને શું સાચી દિશામાં કહે છે કે ભગવાનના જે ભક્ત હોય ને બ્રહ્મની મૂર્તિ તમારે માનવાની છે. એટલે એના વિશે તમારે મનુષ્ય ભાવ લાવવાનો નથી. તો કયો ભાવ લાવવાનો છે? એ દિવ્ય ભાવ લાવવાનો છે. જે આજના દિવસે જ તે જ્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ આમ તો અત્યારે મહેસાણાની અંદર વિરાજમાન છે, અને પ્રશ્ન આજે પૂછવામાં એવો જ આવ્યો હતો કે આજે તો તમારી તારીખ પ્રમાણે તમારો જન્મદિન છે, તો તમે કોઈ એવો શુભ સંકલ્પ કર્યો છે? અને ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજે જણાવ્યું કે બધાય છે ને દિવ્ય ભાવમાં આરસપરસ રહે, આ ભગવાનને પ્રાર્થના છે, આ અમારો સંકલ્પ છે. ચંદ્રગ્રહણની સભાની અંદર પણ એ અલગ અલગ પ્રકારની એમની ડેસ્ક ઉપર વસ્તુઓ મૂકવામાં આવેલી હતી. એ તપોમૂર્તિ નીલકંઠ વર્ણી હતા, બ્રોકલી હતી, અને એમાં એક ચશ્મા પણ હતા. હવે આ ચશ્માનું પ્રતીક પણ શું છે? કારણ કે મહંત સ્વામી મહારાજ જ્યારે ગુરુપદે આવ્યા ને ત્યારબાદ તમે જોતા હશો કે વારંવાર તે દિવ્ય ભાવની વાતો કરે છે. આમ તો 1970ની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે શબ્દ કે એક દવા ઘર સભા આપી, અને ઘર સભાની અંદર એવા વ્યવસ્થિત એવા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવાનું છે કે જેનાથી ઘરની અંદર પારિવારિક પ્રશ્નો ઓછા થાય. પરંતુ જ્યારે મહંત સ્વામી મહારાજને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું આ ઘર સભા સંબંધિતને, જ્યારે પારિવારિક શાંતિ અભિયાન એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે જ્યારે આપણું સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, તો ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજે પત્રની અંદર લખ્યું કે આપણે ઘરને એક અક્ષરધામ બનાવો, દિવ્ય મહેલ રચવાનો છે, અને બધાએ જેટલા પણ સગા સંબંધીઓ છે ને બધા દિવ્ય જ છે, મુક્તો જ છે. હવે જો દિવ્ય અને મુક્તો હોય તો ક્યારેય એની સાથે ઝઘડવાનું, બાંધવાનું, ગમે તેમ બોલવાનું મન થાય નહીં. જો આ ભાવના આપણા ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પણ એ ભગતજી મહારાજને 3.5 વર્ષની અંદર કેવી કસણી કરી, પરંતુ આ કસણીની અંદર ભગતજી મહારાજનો એક જ તે વાત હતી, એક જ ધ્યેય હતો કે મારે મારા ગુરુને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને રાજી કરી નાખવા છે. અને તો જો એ બ્રહ્મ જ્ઞાન, એ બ્રહ્મ વિદ્યા પોતાને પ્રાપ્ત થઈ, અને ખરેખર ભગતજી મહારાજને જ્યારે ચૂનો કાલવવાની સેવા એમને આપવામાં આવતી હતી, પથરા ઉપાડવાના અને સિમેન્ટની ઠેલીઓ બધું કેટલું સેવા કરતા હતા. અમુક તો હાથે કરીને જે દ્વેષીઓ હતા તો એને માથે ગમે એમ નાખી દેતા કે કેડબેડ ભાંગી જાય, વાહ ભાંગી જાય, આવા દ્રષ્ટિત ઘા કરવા. પણ છતાં પણ ત્યારે ભગતજી મહારાજના મુખ ઉપર એક પણ કરચલી બીજી નહોતી જોવા મળી, દુઃખની કે નિરાશાની કે હતાશાની કે સામે વેર રાખવાની. શા માટે? કારણ એક જ હતું કે આ બધાય જે છે ને એ બ્રહ્મની મૂર્તિ છે, અને આ બ્રહ્મની મૂર્તિ છે ને એમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મારી આ કસણી કરે છે, મારી પરીક્ષા લેશે. તો એમ જો આપણે આ મનુષ્ય ભાવમાંથી એક દિવ્ય ભાવ તરફ જો આપણે પ્રયાણ કરીશું ને, તો આપણા જીવનના પ્રશ્નો છે ને આપોઆપ શાંત થઈ જશે. તમે જો મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર એ આ ઠાકોરજીનો પણ મહિમા કેટલો વિશેષ જોવા મળે છે, અને એ પરાભક્તિ જ છે. અને આવી પરાભક્તિ કેવી કે એ સમયે ક્ષણે ક્ષણે એ ઠાકોરજી એનું નિત્ય એમને અનુસંધાન રહે છે. એટલે જો ગમે તે સરભરા હોય, નિત્ય પૂજાની અંદર હોય, ક્યારેક પરાસભાની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજની હાજરી હોય. અત્યારે મહેસાણાની અંદર પણ જ્યારે મહંત સ્વામી મહારાજને દર્શન કરે ને સૌ પ્રથમ એ ઠાકોરજીના એ ભાવથી એવી રીતના દર્શન કરે કે જે દરેક ભક્તોને એમાંથી પ્રેરણા લેવાનું મન થાય. તો જો અહીંયા આપણને ખ્યાલ આવે કે મહંત સ્વામી મહારાજ ઠાકોરજીનો મહિમા સમજે છે, અને પાછું સાથે સાથે એમના જે સંબંધના પામેલ જે સંતો અને ભક્તો રહ્યા ને એમનો તે ઘણો બધો મહિમા સમજે છે. એવું નહીં ભગવાનનો જ મહિમા સમજીને વાત પૂરી કરવાની, પરંતુ એમનો જે સંબંધ, જો યોગીજી મહારાજ તો કહે છે ને કે સંબંધનો મહિમા શીખવો. અને આ સંબંધનો મહિમા હોય ને કે એનો સંબંધ, એનો યોગ કોની સાથે થયો, એ કેવા ભગવાનને ભજે છે અને કેવા ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ છે. જો આવા વિચારો નિત્ય અનુસંધાન રાખતો હોય ને કોઈ પણ ભક્ત, તો કોઈનો અવગુણ એને દેખાય નહીં. તો આપણા જો ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની એક વિશેષતા છે કે ભગવાનના સંબંધે કરીને જે આવ્યો તો એનું આપણે પણ મહિમા સાથે આપણે એમનું સાથે વર્તન કરવું. અને આ જ તે દરેક પ્રશ્નોનું એક સમાધાન છે.
તારીખ 20/8/2016ની અંદર સારંગપુરની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા. હવે પોતે ઉતારે જઈ રહ્યા હતા ને એમાં અમદાવાદના તે એક છે ને શામલભાઈ, હવે પોતાની સાથે એક નાનકડો પુત્ર હતો, નામ એનું જીતેન્દ્ર. આવા જીતેન્દ્ર લઈને આ શામલભાઈ ઊભા હોય છે અને સ્વામીશ્રીએ વહાલથી આ જીતેન્દ્રના માથા ઉપર પોતાનો કોમળ હાથ મૂક્યો. પણ આ બાળકે છે ને પોતાનો હાથ પણ સ્વામીશ્રીને મસ્તક ઉપર મૂકવા લંબાયો. એટલે શામલભાઈને તો ખબર પડી ગઈ એટલે તરત તે હાથ નીચે ખેંચી લીધો. પણ સ્વામીશ્રીએ હસતા હસતા શું કીધું અને પાછું મુકાવતા હાથ ઊભા રહ્યા અને કીધું મૂક મૂક, વાંધો નહીં. જો આ મહિમા એ આ ભક્તનો મહિમા હોય ને તો જ આ કહી શકે. બાકી BAPS સંસ્થાના પોતે અત્યારે ગુરુ છે, પણ છતાં પણ એ દરેક સાથે કેવો વિનમ્ર ભાવ. જો અહમ શૂન્ય પુરુષ છે, જે એક પ્રકારે આપણને કહે છે ને સત્પુરુષ પૃથ્વી પરથી કદી જતા જ નથી. એટલે જ તે જો આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના એક પ્રકારે વારસાની અંદર આવા દરેકના પ્રસંગો આપણને ખ્યાલ છે. એ પછી યોગીજી મહારાજ હોય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોય. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે અમેરિકાની અંદર વિરાજમાન હતા અને નાનકડો એવો બાળક એ પોતાને એમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એને ચોકઠું હવે બહાર કાઢ્યું એટલે એને સ્વાભાવિક છે કે બાળકની વૃત્તિ ચંચળ હોય. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે આવે છે ને કે મને આ બતાવો ને. હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા વગર એ ચોકઠું એને બતાવ્યું. એવો વિચાર ન કર્યો કે હવે ચોકઠું બહાર કાઢીશ તો પછી ધોવું પડશે ફરી વખત. તો એ બાળક એને જોયું અને મૂકી દીધું, પાછું દઈ દીધું. પણ જો એ બાળકનો ભાવ પૂરો કર્યો. એમ આપણી જે સત્પુરુષની જે પરંપરા છે, ગુણાતીત પરંપરા, એમના દરેક એવા જીવન પ્રસંગો ઉપર, ચરિત્રો ઉપરથી આપણને સહેજે સહેજે છે ને ખ્યાલ આવે છે. ક્યારેક તો બાળક તે પરમહંસના પરિવેશમાં આવ્યો હોય ને ત્યારે તે મહંત સ્વામી મહારાજ એના ચરણ સ્પર્શ કરે છે. પણ એ જો ક્યારે, કારણ કે એવો માને છે કે સંબંધનો મહિમા, કે આ જે ભક્તો છે, જે બાળકો છે, આ બધા મુક્તો છે અને એ અક્ષરધામના મુક્તો. ઘણી વખત તો શિષ્યોને પણ મહંત સ્વામી મહારાજ એમ કહે છે કે 90+, એટલે કે 90 વર્ષ પછી. કારણ કે જે 90 વર્ષની ઉંમરે જે સમજણ હોય ને આ બધા શિષ્યોને અત્યારથી છે. જો આવો મહિમા, આ મહિમા હોય ને તો શિશુઓ સાથે આપણે વાતો કરી શકીએ, આનંદ કિલોલ કરી શકીએ, પ્રસાદી સાથે જમી શકીએ. અને જો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજ કરી રહ્યા છે. તારીખ 3/9/2017ની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ રોબિન્સવિલ એટલે અમેરિકાની અંદર જે અક્ષરધામ છે ત્યાં બિરાજમાન હતા. અને મંચ ઉપર છે ને સ્તંભો બધા મૂક્યા હતા અને બધાને પૂજન કરવાનું હતું. એટલે સ્તંભ ઉપર થોડી જગ્યાઓ ઉપર છે ને હાર લઈને એ બાળકોને એ રીતે એમને પહેરવેશ, પરમહંસો જેમ મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિષ્કાનંદ સ્વામી, આ બધા પરમહંસો જેવો પહેરવેશ અને સફેદ કપડાં વસ્ત્રોની અંદર એ વેશમાં ઊભા હતા. અને સ્વામીશ્રી તો પ્રથમ જ તે સ્તંભ ઉપર હતા. નિષ્કાનંદ સ્વામીના દર્શન કર્યા એટલે બાળકે તો છે ને તરત તે સ્વામીશ્રીના કંઠમાં એમને હાર આરોપી દીધો. એટલે સ્વામીશ્રીએ તે મહિમાથી તે પરમહંસ બનેલા જે બાળક હતા ને એનો ચરણ સ્પર્શ કર્યો. ઓલો બાળક ના પાડે છે, પરંતુ છતાં પણ સ્વામીશ્રી તેના ચરણ સ્પર્શ કરીને પગે લાગે છે. જો આ મહિમાની ધૂન હોય ને હૃદયની અંદર તો જ તે આ શક્ય છે. બાકી કેટલા બધા ત્યાં હરિભક્તો હાજર હોય, સંતો હાજર હોય, પણ છતાં પણ એ મહંત સ્વામી મહારાજ જો આ મહિમા, એટલે આપણે મહંત સ્વામી મહારાજને મહિમા મૂર્તિ સંત કહીએ છીએ. બીજા સ્તંભ ઉપર હતા મુક્તાનંદ સ્વામી અને એમાંય બાળક ઊભો થયો. એટલે આ દ્રશ્ય અમને ઊભું થયું એટલે આશીર્વાદ વાત કરી. એટલે ત્યારે મને તો આ પરમહંસની દયા આવતી હતી, કારણ કે આટલી બધી નાની જગ્યા ઉપર થોડાક હલ્યા વગર આ 2 કલાકથી ઊભા છે. અને વિદાય લેતી વખતે તે બધાને પરમહંસોને પગે લાગે છે અને કહેવા લાગે છે કે આમના માથે હાથ ન મુકાય, પગે લગાય. અને જો બીજા દિવસે પણ એ જ વાત મહંત સ્વામીમાં જે કરી. જો આપણા ગુરુ છે ને પોતે વર્ત્યા છે ને પછી વર્તાવ્યા છે. આ આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની એક મુખ્ય વિશેષતા છે. અને આજ તે ખરેખર મહંત સ્વામી મહારાજની જન્મ જયંતિ પર્વ આપણે ઉજવ્યો કહેવાય. 92 વર્ષની ઉંમરે. આમ તો છે ને 50 વર્ષની ઉંમર થાય ને લોકોને નિવૃત્ત થવાના વિચારો આવે કે બસ શાંતિથી હવે તો છે ને ખાઈ પીને જલસા કરવા. પણ તમે વિચાર તો કરો, મહંત સ્વામી મહારાજ અત્યારે 92 વર્ષની ઉંમરે સતત વિચરણ, ભીડો ભર્યું વિચરણ, પાછી વ્યક્તિગત મુલાકાતો, પત્રો, કેટલું બધું તેઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો ખરેખર ત્યારે બીજા દિવસે તે આ જ વાત કરતા એમને કહી દીધું કે આ બધા નિયમ ધર્મવાળા છે, કોઈ નાટક કંપની નથી અને બાપાને રાજી કરવાની ભાવના છે. જો સ્વાભાવિક રીતે સામેથી જ કહી દીધું. આપણને કેવું લાગે આવા ચરિત્રો જોઈએ ને તો મનુષ્ય ભાવ આવી જાય
કે આ તો સારું લગાડવા માટે કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જો સ્વામીશ્રી આનો પણ પોતે વાત ઉલ્લેખતા કહે છે કે આ કોઈ નાટક કંપની નથી, આ તો મહારાજ અને સ્વામીનો એમને યોગ થયો છે, નિયમ ધર્મવાળા છે. એટલે આવો મહિમાની ભાવના સાથે તેઓ આ પગે લાગતા હતા. અને મોરનો કંઠ આમ લવ લવ કરવામાં થાકતો નથી ને, એમાં સ્વામીશ્રી તે કંઠ હોય ને બાળકોનો મહિમા ગાવામાં ક્યારેય થોપતા નથી નથી ને નથી. આ જો વિશેષતા છે. હંસ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર છે નિત્ય અનુસંધાન આ મહિમાનું રહેશે. જો આપણને કોઈક એક ગુણની વાત કરવાની કે તમારે દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે, કેટલી બધી આજ્ઞા અને ઉપાસનાની વાતો છે, તો આપણને કોઈક એક આજ્ઞા કીધી હોય ને તો એ પણ આજ્ઞા વ્યવસ્થિત પાળી શકતા નથી, નિત્ય આપણે અનુસંધાન નથી રાખી શકતા. પરંતુ મહંત સ્વામી મહારાજના જ્યારે જીવનની અંદર આપણે પ્રસંગો જોઈએ ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે દરેક જગ્યાએ તેઓ આ નિત્ય અનુસંધાન રાખે છે. તારીખ 11/7/2017 અંદર મહંત સ્વામીમાં શિકાગોની અંદર વિરાજમાન હતા. હવે ત્યાં કિશોર દિનની એક સભામાં છે ને મહંત સ્વામી મહારાજને એક પગ લૂછણિયું બતાવવામાં આવ્યું હતું. અને આ પગ લૂછણિયાની અંદર તે એક વિશિષ્ટ રીતે બધા કિશોરો હતા જે હરિભક્તો, એ કિશોરોના નામ લખ્યા હતા અને એમને જે નડતો દોષ હોય ને એ નીચે લખ્યો હતો. એટલે સ્વામીશ્રીને તો સાહજિક રીતે આ બધા કિશોરો અને સંતોએ એક વિનંતી કરી કે આ તમે પગ લૂછણિયા ઉપર છે ને પગ મૂકો અને અમારા જે દોષો રહ્યા ને એને તમે કચડી નાખો. એટલે આ એમનો ભાવ હતો. એટલે સ્વામીશ્રીએ ત્યાં સાંભળ્યું તરત તે એમને કહ્યું કે ના ના, આ પગ લૂછણિયામાં મારે પગ ન મુકાય, કારણ કે આના ઉપર તો ભક્તોના નામ લખ્યા છે, તો એના ઉપર થોડા પગ મૂકી શકાય. જો આ નિત્ય અનુસંધાન. બાકી ધારે તો એ દોષો ઉપર એમ કહીને તે પગ લૂછણિયામાં પગ મૂકીને પણ આગળ વધી શકે અને કિશોરોને રાજી કરી શકે, પરંતુ એમને ન કર્યું. કેમ? કારણ કે એમાં એ ભક્તોના નામ લખ્યા હતા. 1987નો મે મહિનો હતો અને ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ રાત્રે છે ને 11 વાગે બોચાસણ પધાર્યા. એટલે સ્વામીશ્રી સાથે વિચરણમાં તે એક યુવાને છે ને મંદિર પહોંચી અગાઉથી ઉતારાની થોડીક સફાઈ કરી દીધેલી. એટલે સ્વામીશ્રી તો બોચાસણ આવીને તે તરત તે પોતે સ્નાન કરવા માટે સીધા વહી ગયા. એટલે બાથરૂમ પધાર્યા ને એટલે એક યુવક બાથરૂમમાં જઈ કટકો ધોવા લાગ્યો અને બહાર આવીને આ યુવકે જોયું તો આ સ્વામીશ્રી બાથરૂમમાં બાજુ દંડવટ કરતા હતા. એટલે એ જિજ્ઞાસાવત છે ને પોતે યુવાન આ સ્વામીશ્રીને પૂછ્યું કે આ બાથરૂમ બાજુ કોને તમે દંડવટ કરો છો? અને ત્યારે મહિમા મૂર્તિ મહંત સ્વામી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે તમારે આખા દિવસનો નિર્જળ ઉપવાસ છે અને આવી ભીડાવાળી તમે સેવા કરો છો અને પાછું મુંબઈ છોડીને તમે આવ્યા છો. અને યુવકોએ તો આમ જોઈને જેમ યોગીજી બાપા જેમ રાજી થતા હતા ને એવી જ રીતે તમને હું દંડવટ કરું છું. અને આ યુવાન આજે સંત તરીકે એ સેવા પણ આપી રહ્યા છે અને એમનું નામ છે સાધુ આનંદ વિહારી દાસ. તો જો આમ સંબંધવાળા એમનો તમામનો મહિમા છે ને સમજવો ને આ સત્પુરુષને એક અનમોલ મૂડી છે. જો આપણા જીવનની અંદર ત્યાં જો એક મહિમા વણાઈ જાય ને, આજે તો જો કોઈક વિદ્યાર્થી હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર તમારે આગળ વધવું હોય, મહિમા જેટલો તમે સારી રીતે કરી શકો ને એટલો જ આગળ વધારી શકો. મહિમા જેવું બીજું કોઈ મોટું સાધન નથી. અને જો આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના શબ્દો આપણે અંતરની અંદર ધારવાના છે તો જ ધાર્યું પરિણામ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ગોંડલની અંદર તે તારીખ 7/6/1964ના દિવસે, હવે એ દિવસ હતો યોગીજી મહારાજના પ્રાગટ્યનો શુભ દિવસ. એટલે આ સભાની અંદર તે આશીર્વાદ આપતા કીધેલું કે ભગવાન અને સાધુનાની છે ને સાધુની મહિમાની વાતો નિરંતર કરવીને સાંભળવી. કારણ કે શ્રીજી મહારાજ જે પોતાનું ધામ કયો, પાર્ષદ કયો, સમગ્ર ઐશ્વર્યનું લઈને પધાર્યા છે. અને આમાં સ્વામીએ બતાવ્યું કે અનાદિના સાધુ સ્વામી છે. ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, આ બધાયનો મહિમા સમજવો. એ નિર્દોષ બુદ્ધિ હોય, સંગઠન ભાવ હોય, નિયમ નિશ્ચય ને પક્ષ હોય, આ વાતમાં સુરાતન આવે ને તો મહિમા સમજ્યો કહેવાય. અને જો આપણા જીવનની અંદર તે તમે જોતા હશો કે કંઈક ને કંઈક સ્વભાવો હશે, પંચ વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ હશે, તો કસર તો દરેકમાં હશે. તો આ કસરને પણ એ દૂર કરવા માટે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ તે 5મા પ્રકરણની 36મી વાતમાં કહ્યું છે કે આ મહિમા સમજવો ને એને કાંઈ કસર રહે નહીં. એ મહાત્મ્ય કરીને છે ને વાસના ટાળવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે મહિમા. એટલે ખરેખર આપણા જીવનની અંદર તે જો મહિમા હોય ને તો અંતરમાંથી એક આનંદના ફુવારા છૂટે. બાકી તમે ભક્તિ કરો, ભજન કરો, પૂજા કરો, પ્રદક્ષિણા કરો, માળા કરો, એ તમે પ્રાપ્તિનો વિચાર પણ કરો, પણ મહિમા સાથે ન કરો ને તો આગળ વધી શકો નહીં. એટલે જ તે જો આ પ્રાપ્તિના વિચારની અંદર તે એ જે આપણને મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે ને એ મહિમાની જ વાતો કરે છે. આપણી જે સચ્ચાઈ છે
એ જે સામર્થ્ય છે સત્પુરુષ અને ભગવાનનું, એ સ્વરૂપના તમે પ્રસંગોનું મનન કરો, પણ આ મનનમાં પણ શું કરવાનું? મહિમા. કારણ કે મહિમા જેવું બીજું કોઈ મોટું સાધન નથી. આ વાક્યને છે ને આમ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે આ જીવનની અંદર વણાઈ લેવું ખૂબ જરૂરી છે. અને જેટલું આપણા જીવનની અંદર આ વાક્ય વણાયેલું હશે તો એ દરેક સ્થાને, દરેક વ્યક્તિ કે દરેક સંબંધે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આપણે આગળ વધી શકીશું. તારીખ 2/8/2017 અંદર છે ને હ્યુસ્ટનની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા અને બાળકોને જોઈને છે ને કહેવા લાગ્યા કે આ બાળ મંડળના આ નાના બાળકો રહ્યા ને ટેણિયા ન કહેવાય, આ તો બધા મુક્તો કહેવાય. અને એમને જોઈને મનમાં હું છે ને તમારો દાસ છું, હું તમારો દાસ છું, આવું કહેવા લાગ્યા. 2-3 વખત મહંત સ્વામી આજે કીધેલું. અને ખરેખર મનોમન પણ એવું જ મને થાય છે કે કોઈ નાના નથી. અને પછી યોગી બાપાની એક વાત કરતા મહંત સ્વામીમાં જે કહેલું કે આ યોગી બાપાએ છે ને ડૉક્ટર દલના નાના દીકરાને બતાવતા કીધું કે આ તમારા પગ ધોઈને પીવું ને ત્યારે હું દાસ. જો આ સ્વામીશ્રીના આવા નાના મોટા તમામનો એ મહિમા યોગી બાપાની જેમ જ વિચારે છે. એ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના જીવન ચરિત્રોની અંદર એ આપણને જોવા મળે છે. ને એ આપણને અત્યારે સત્પુરુષ વર્તમાન કાળે એ આપણને મહંત સ્વામી મહારાજના જીવન પ્રસંગો ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આવી રીતે મહિમા રાખતા શીખવાનું છે. જો અભ્યાસ કરીશું ને તો થશે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતની અંદર કીધું છે કે નિત્ય અભ્યાસ રાખીને કરે જ ને થાય જ તે કામ. અને કશું અશક્ય નથી, પણ નિત્ય અભ્યાસ જરૂરી છે. કારણ કે આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે ને આનાથી તમે બધુંય સર્જન કરી શકો. વિચાર કરો, આજથી 200, 1000, 2000 વર્ષ પહેલાંનું જીવન, ક્યાં એટલી બધી સુવિધા હતી કે જે અત્યારે છે. પરંતુ આ બધું આપણે શોધ કરી શક્યા, સંશોધનો થયા. કારણ શું હતું? કારણ એક જ તે કે ભગવાનનો એ પાવર, ભગવાનની સામર્થ્યથી આ શક્ય બન્યું છે. મનુષ્ય જ કર્યું છે. તો આ મનુષ્ય જો ધારે તે કરી શકે છે. આજે જો ઉડી પણ શક્યો છે, ચંદ્ર ઉપર પગ પણ મૂકી શક્યો છે. એને ભલે ક્રૂડ ઓઇલ ખૂટી ગયું હોય પણ એને તમે જો સાઈડમાં પવન દ્વારા ઉર્જા એને પ્રાપ્ત કરી નાખી, વિદ્યુત ઉર્જા એને પ્રાપ્ત કરી નાખી. ક્યાંથી? દરિયામાંથી. એ ભરતી અને ઓટ આવે ને અવાજમાંથી ભેગું કરું ન્યુક્લિયર એને શક્તિ મેળવી નાખી. તો આ ખરેખર છે ને મનુષ્ય ધારે તે કરી શકે છે. તો જો આપણે બાહ્ય રીતે આટલી બધી જીવન ધોરણની લાઈફસ્ટાઈલની અંદર આટલું આગળ વધી શકતા હોય તો શું આમાં વધી ન શકીએ? જો બાહ્ય રીતે તો આપણે ઘણું બધું કરીએ જ છીએ, પણ આધ્યાત્મિક રીતે આ જન્મે આપણે કરવું ખૂબ જરૂરી છે. તો એના માટે મહિમા સમજીને મંડી પડવું. 1982ની સાલની અંદર તે સદગુરુ ઈશ્વરચરણ સ્વામીએ છે ને યોગી ચરિતમ પુસ્તકનું એમને લેખન પૂર્યું કર્યું. એટલે મહંત સ્વામી મહારાજને વાંચવા માટે આ પુસ્તક એમને મોકલું. એટલે એ દિવસોની અંદર તે સ્વામીશ્રી વિચરણમાં હતા, પણ એઓને એટલો રસ પડ્યો કે 3 દિવસમાં એમને આખું પુસ્તક એ વાંચી લીધું. અને બોલ્યા કે આ પુસ્તક માટે તો ઈશ્વરચરણ સ્વામીને હજારો દંડવટ કરીએ ને તોય ઓછું છે. હવે વિચાર કરો કે જે યોગીજી મહારાજની આજ્ઞાથી મુંબઈની અંદર 9 યોગેશ્વરો, તો એમાં 9 યોગેશ્વરોના મહુડી તરીકે મહંત સ્વામી મહારાજને રાખ્યા હતા. અને એટલે જ તે જો કેશવ જીવનદાસ સ્વામીમાંથી મહંત સ્વામી મહારાજ અત્યારે નામ આપણે દઈએ છીએ તો એનું કારણ એ જ છે. પરંતુ છતાં પણ ઈશ્વરચરણ સ્વામીનો પણ એમને જો આભાર, એ મહિમા સાથે આગળ વધ્યા. તારીખ 24/2/2017ની અંદર હવે સ્વામીશ્રી દિલ્હીની અંદર વિરાજમાન હતા. અને મહંત સ્વામી મહારાજ જ્યારે આરામ કરી જાગ્યા ને ત્યારે પછી સ્વપ્ન દર્શનની વાત કરતાં એમને કીધું કે આજે તો મને સ્વપ્નમાં છે ને સદગુરુ સંતો આવ્યા. એટલે મેં તો મનોમન ભગવાનનો બહુ આભાર માન્યો અને તેઓએ મને આવા સદગુરુની સંતોની ભેટ આપી. અને પછી શું મહંત સ્વામીમાં જે કીધેલું કે આ સ્વપ્ન પૂરું થયું ને, આંખ ઉઘડીને તો સામે સદગુરુ ઈશ્વરચરણ સ્વામી ઊભા હતા. અને સ્વામીશ્રી દિવસ રાત એ મહિમાનો છે ને આલોચ રહ્યો, એમને શરૂ જ રાખ્યો ને સ્વપ્નમાં પણ એ જ સાંભળ્યા કરે. જો આ ભાવના, આ મહિમા હોય ને તો કોઈ પણ પ્રકારનો તમે છે ને જે અંતરની અંદર જે આપણે શાંતિ લેવી છે ને, દરેકને આજે જો અખંડ સુખ અને શાશ્વત એક શાંતિ મેળવવી છે. પરંતુ એના માટે જરૂરી શું છે? તો આપણા ગુરુ જે પ્રમાણે કરે છે ને એ પ્રમાણે આપણે અભ્યાસ રાખવો. જો આપણે કરતા નથી ને એ આળસના લીધે જ તે આપણને એ પ્રકારની પ્રતીતિ નથી આવતી. છેલ્લો એક પ્રસંગ કહીને પૂરું કરીએ. આજના દિવસ તારીખ 3/1/2017ની અંદર અમદાવાદની અંદર સ્વામીશ્રી વિરાજમાન હતા. એટલે ત્યાં મહંત સ્વામી મહારાજને એક છે ને આજ દિન પર્યંત ક્યારેય માથે ગરમ ટોપી ધારણ કરી નહોતી. પણ હવે વધતી જતી ઉંમર હતી ને શિયાળાની પાછી ઋતુ હતી અને શરદીની સ્વાસ્થ્ય ઉપર અસરની ત્રિભેટે સંતોએ છે ને ગરમ ટોપી લાવ્યા
અને માથે ધારણ કરવાની જુદી જુદી રીતે વિનંતી પણ કરવા લાગ્યા. અને ડૉક્ટરોએ પણ આ જ કીધેલું હતું કે માથું અને કાન ઢકાઈ જાય ને તો ઘણો બધો ફાયદો થાય, શરદી પણ ન થાય ને બીજું બધું પણ શરીરમાં પ્રશ્નો ઓછા આવે. પણ આજ સુધી જેમની દ્રષ્ટિ દેહ દમન તરફ હતી ને એમને આ વાત કેમ ગળે ઉતરે? કારણ કે જો મહંત સ્વામી મહારાજે પહેલેથી એમને આ જોવા મળ્યું. જો નિર્જળ ઉપવાસ હોય, મહંતજી વ્રત પણ એ કયું છે, એ 5 દિવસ યોગીજી મહારાજે સળંગ એમને ઉપવાસ આપ્યા, પાછા નિર્જળા ઉપવાસ. પણ છતાં પણ હસતા મુખે, એવું તો એમને 2-2, 3-3 દિવસ સુધી ઘણી વખત એવા ઉપવાસો કરેલા હતા. અને જો નિસ્વાદી વર્તમાન પણ કેવું જોવા મળે છે. એ પરવળનું શાક હોય, મગ હોય, 40 વર્ષ સુધી મગ મહંત સ્વામી મહારાજે ખાધેલા છે. અને એ પાછા મોળા, કોઈ સ્વાદ નહીં. તો આવા આપણને સત્પુરુષની ભેટ મળી છે. તો એમને અત્યારે એ જ વિચાર્યું. એટલે સંતોએ તો છેલ્લી યુક્તિ અપનાવી અને સદગુરુ ત્યાગ વલ્લભદાસ સ્વામીને વિનંતી કરતા કીધું. એટલે ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી ત્યાં સેવાને તક તો કાંઈ જવા ન દે. એટલે સ્વામીશ્રી પોતાની લાક્ષણિકતા શૈલીમાં 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરીને કીધું કે સ્વામી પહેરો. અને સ્વામીશ્રીએ સ્મિત કર્યું. એટલે સૌને લાગ્યું કે હવે તો સ્વામીશ્રી માની જ જશે. પણ સ્વામીશ્રી તો ત્યાગ વલ્લભ સ્વામીને કહેવા લાગે પહેરીશ પણ તમારા હાથે. અને ત્યારે બધાએ જય બોલાવી. જો વિચાર કરો કે અગાઉ એ બોચાસનની અંદર સ્વામીશ્રી બોલ્યા હતા કે આ ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી છે ને મહાપુરુષ છે, એ કહે ને એટલે કરી જ નાખવાનું, બીજો કાંઈ વિચાર નહીં કરવાનો. અને સ્વામીશ્રી એમનો મહિમા એ ફક્ત હોઠ ઉપર નહીં પણ એ જો જીવમાં હતો ને ત્યારે જ એ બોલ્યા એવી રીતે કે હું પહેરીશ પણ તમારા હાથે પહેરીશ. અને એમની વિનંતી પણ એમને ઠાલવી નહીં. ખરેખર જો આ મહિમા હોય ને તો જ આ શક્ય છે. બાકી બોલીને એવી રીતે કોઈ કરી શકતા નથી, પરંતુ આપણા મહંત સ્વામી મહારાજ છે ને એ કરી શકે છે. અને આ વિશેષતા એમની ખૂબ જોવા મળે છે. સ્વામીશ્રી નાના કે મોટા એ તમામ સંતો ભક્તોનો એ અપાર મહિમા સમજે છે. અને આપણને એ માર્ગે આગળ વધવા માટે તે પ્રેરણા જો વારે ઘડીએ આપે છે. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ હોય, કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ હોય, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર 1 મહિના સુધી અમદાવાદની અંદર જે ભવ્ય આયોજન થયું ને, તો આ આયોજનની અંદર તે એમને એ જ કર્યું હતું. છેલ્લે જ્યારે સ્વયંસેવકો, ત્યારે તો 80,000 થી 90,000 સ્વયંસેવકો હતા. અને અમુક તો 2-2, 3-3 વર્ષ, 6-6 મહિના, 2-2 મહિના, મહિનાની સેવા માટે આવેલા હતા. અને પોતાનો ધંધો, વ્યવસાય, નોકરી છોડીને આવ્યા હતા. પણ કેટલો મહિમા તો એમને કહ્યું કે મારી અત્યારે આ ઉંમર એવી હું દંડવત કરી શક્યો ને, પણ મારા વતી આ બધા સંતો, સદગુરુ સંતો તમને દંડવત કરશે. અને જો બધાએ દંડવત કર્યા એ સ્વયં સેવકોને. ખરેખર એ જ્યારે આપણે વિડીયો જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલી ભાવના એ મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર છે. હવે તમે વિચાર કરો, કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવની અંદર તે હવે આખું મેનુ એ જે તે ફૂલ પેકેટની અંદર આપવાનું હતું એમને પોતે સિલેક્ટ કર્યું. પણ છેલ્લે એમને જ્યારે કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ હતો ને ત્યારે એમને આગલી જ રાતે એમને વિચાર શું આવ્યો કે મારે છે ને બધાય કાર્યકરોને મારી હાથે મારે ચોકલેટ ખવડાવી છે. હવે આ શક્ય વાત છે, કારણ કે 1,20,000 કાર્યકરો આવા નહોતા. કોઈ કાળે આ શક્ય નથી. પરંતુ એમને બધાય સંતોને, કે આ સંતો એમ જ તમારે સમજી લેવાનું કે હું તમને ચોકલેટ ખવડાવું. અને જો તમે જ્યારે જોયા હશે વિડીયોની અંદર કે એ દરેક કાર્યકરોને પણ અનુભવ હશે કે સંતોએ એ તમને મુખમાં એ ચોકલેટ ખવડાવી. ખરેખર જો આ મહિમા હોય ને તો જ આ શક્ય છે ને તો જ આવું થઈ શકે. જો આટલો બધો મહિમા જો આપણા ગુરુ મહંત સ્વામી મહારાજ રાખતા હોય તો આ જન્મ જયંતિ 92માં એમની જન્મ જયંતિની અંદર આપણે સંકલ્પ કરવાનો છે. અને આ પ્રસંગો સાંભળીને આપણે એક પ્રેરણા લેવાની છે કે આપણે પણ આવો મહિમા આપણે દરેક ક્ષેત્રની અંદર, દરેક વ્યક્તિ, દરેક સંબંધોની અંદર રાખશું. જો આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ રહ્યો ને એ હેરાન કરવા નથી માગતા, પણ કાંઈક એવું મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય કે અસમતુલા હોય છે ને એના લીધે એ પ્રશ્નો થતા જોવા મળે છે. તો થોડીક એ જનરેશન ગેપ છે, પેઢીઓ વચ્ચેની જે ખાઈ છે એને દૂર કરવાના પ્રયત્ન કરીએ, એનો મહિમા સમજીએ. એ આપણો મહિમા સમજશે જ તે. જો આપણે એમનો સમજશે ને તો એ આપણી ઓટોમેટિક થઈ જશે કામ. અને ભગવાન અને સંત કૃપાએ કરીને થશે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર પણ આ મહિમા મૂર્તિ જેમ મહંત સ્વામી મહારાજ છે ને એમ વિશેષ ગુણો અમારા જીવનની અંદર અમે આત્મસાત કરી શકીએ. ખરેખર તો જ તે આ મહંત સ્વામી મહારાજ જે જન્મ જયંતિ પર્વ છે ને
એ ઉજવ્યું કહેવાશે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર પણ અમે દરેક ક્ષેત્ર કે દરેક વ્યક્તિ કે દરેક સંબંધોની અંદર અમે મહિમા રાખીને આગળ વધીએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.